Kan nanti ikut muter-muterin aja ya. Iya. Posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والمدة الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا بيتنا خصاصا لله خليفته أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين بهما سيداتنا فاطمة الزهراء. وهذا بيتنا خصاصا لحضرة الملائكة المقربين وخصوصا إلى الملائكة الأربعة بسيدنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وعليهم الصلاة والسلام. وعند الرسول خصوصا إلى النبي الوحيد والشيخ والملائكة ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا إذن خصوصا لعمرة جميع الأنبياء والمرسلين وخصوصا إلى النبي الله آدم عليه السلام وإلى النبي الله إبراهيم عليه السلام وإلى النبي الله موسى عليه السلام وإلى النبي الله عيسى بن مريم عليه السلام وإلى النبي الله سليمان بن داود عليه السلام وخصوصا إلى ولي الله الرحمن الحكيم عليه السلام وخصوصا لعمرة جميع أولياء الله تعالى بما شاء الله إلى مغاربها في بابها وبحرها وخصوصا لحضرة القدر رباني وعرف الصمدان سلطان الأولياء يرشد محمدين عبد القادر جلال البطاري وخصوصا لحضرة المقدمة وخصوصا على الشيخ الإمام ابن الحسن علي شهد الله قدس الله الرئيس وخصوصا لحضرة سلطان مرنا سنباتا وخصوصا لحضرة سلطان مسلماتا وشريشات محمد نراوي بنور الوطن وشريشات منصور لجنونا وشريشات عنجر صغير بسلطان فتحة التياسة وشريشات صالح في الغيم كتبين عن الوطن وشريشات مسلوك وشريشات معمول وشريشات خليل وشريشات محمد حقيا فندي النازل وشريشات محمد بالفهم وشريشات بدوي وشريشات وليس ومصام وشريشات من بعد المنطوق وشريشات حبيب سكين أبو بكر الدروس وخصوصا لحضرة المعلم المرشد الشيخ الكرام صاحب الإجازة شريشات مكي حاجي محمد بن يعطي بن محمد آمين وشريشات مكي حاجي تبقى صدر الكارم بن إسماعيل وشريشات مرزوق بن حاجي بن شربات. اللهم أعطي على المباركة اللهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ خصوصا لجميع روحي آبائنا وأمهاتنا خصوصا لروحي أبي أبي شكر كل شيء من وجه سيدي ومن ومن قلبي ترك سلطا وأبي حديث بغوص ويان قلبي تبغوص معي وأبي من سلطا متوصلا وأبي وصل بأن سبب خصوصا ربي برد مشاركين حدي شمس رسول سيدي وولد دور الحادي ومن تيبع وحاب ومن سوء أن خصوصا إلا روحي شريش
Syekh Abaki Haji Tawar Qasim bin Haji Qasim wal marhum Rahman Ghafan wal marhum Haji Nabi Ghayyani bin Rahman wal marhum Haji Abdul Nasir bin Nurhat wal marhum Yajub Jari bin Ali Ahmad wal marhum Haji Nabi Tijaya wal marhum Zulana bin Subhanat wal marhum Mahmudiyah bin Islam Tisnama wal marhum Mahmudiyah bin Islam Tisnama wal marhum Mahmud bin Nurhat wal marhum Ahmad Taufik Syabani bin Anam Firdaus wal marhum Ustaz Ahmad Ghayyani bin Haji Nabi Ghayyani wal marhum Surat bin Tisargani wal marhum Haji Sartaman bin Haji Markasan wal marhum Haji Samiyah bin Tisargani wal marhum Suhada bin Haji Ahmad wal marhum Maryani bin Haji bin Ghayyani wal marhum Milan bin Majasri wal marhum Abdullah bin Tarawa wal marhum Ali bin Milan wal marhum Muhammad Syarif bin Fulan wal marhum Haji Sriwiyati bin Tiga Haji Abdul Halim wal marhum Haji Mauzi Kapral bin Haji Kapral wal marhum Haji Muhammad Yusuf bin Al-Fudin dari Matayan wal marhum Haji Ahmad bin Budi Mansur Ahmad wal marhum Surya bin Tidari wal marhum Haji Gunawan bin Siyana wal marhum Imam Rajiman bin Batin wal marhum Asmat Tajib bin Atiyudin wal marhum Ahmad Magili Dewi bin Tikabal wal marhum Haji Sabri bin Subata wal marhum Haji Fatimah bin Tarashad wal marhum Atas bin Asnan wal marhum Salimah bin Sarat wal marhum Haji Mana bin Salim wal marhum Hasan bin Arsimah wal marhum Abdul Latif bin Temangingi wal marhum Haji Sa'adah bin Tisaringgara wal marhum Aminah bin Ahmad wal marhum Haji bin Maula bin Maula wal marhum Siti Khadijah bin Jabat wal marhum Haji Bias wal marhum bin Kasih wal marhum Haji Mesra bin Timesa wal marhum Junaid bin Udi wal marhum Ahmad bin Tikaris wal marhum Haji Nurhadi bin Dinodi wal marhum Haji Qasim bin Siman wal marhum Haji Turia bin Desatra wal marhum Ibu Malitan Lestari bin Martais wal marhum Haji Neneng Maimunah bin Abdullah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Amin. Lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim خصوصا إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا ونخص خصوصا إلى روح المرحوم حي سويدي بن سعد والمرحوم أبا سليمان بن مرجاية والمرحوم أبو جاسم بن راسنا والمرحوم سجد بن سليمان والمرحوم جمال بن سليمان والمرحوم أبا أنا بن سليمان والمرحوم أبو وجه بن تيوان والمرحوم سلطان بن أنا والمرحوم جعفر بن مسكين والمرحوم حاج سوانا بن تياجن والمرحوم أبو سلطان بن ألفي والمرحوم حاج أبو ديمان بن تلاحوسة والمرحوم أبو أمنية بن تدورحمن والمرحوم أبو جعفر راشد بن Balado, والمرحوم Hanafi bin Said, والمرحوم Banda bin Sama Karsa, والمرحوم Sumanti bin Tikarta bin Munir, والمرحوم Syarifuddin bin Anisan, والمرحوم Farid bin Syarifuddin, والمرحوم Asma bin Sono Taruna, والمرحوم Asma bin Timarta Basar, والمرحوم Haji Muafiyah bin Haji Mahmud, والمرحوم Haji Asma bin Haji Idris, والمرحوم Kasijah bin Fulan, والمرحوم Haji Basra bin Andi Basra, والمرحوم Haji Sana bin Labasa, والمرحوم Abdul Salam bin Madi, والمرحوم Rahmiyah bin Tisyada, والمرحوم Sanusi bin Adam, والمرحوم Haji Abdul Qaman bin Tiduku, والمرحوم Isa bin Sanusi, والمرحوم Syarifuddin bin Sanusi, والمرحوم Haji Basyah bin Timani, والمرحوم Syarif bin Abdul Salam, والمرحوم Syarifuddin bin Abdul Salam, والمرحوم Abdul Fadil bin Ali, والمرحوم Abdul Fadil bin Madi, والمرحوم Abu Salim bin Muhammad Yahya, والمرحوم Tarsina bin Tikal, والمرحوم Al-Firahwiyah Kapten bin Timarjuna, والمرحوم Jailani bin Madi, والمرحوم Sudri bin Jailani, والمرحوم Nurul Kapten bin Asbar, والمرحوم Akamsyah bin Najamudi, والمرحوم Zubair bin Tisata, والمرحوم Sri Asudi bin Tisajuri, والمرحوم Syamsilah bin Abdul Rashid Qadir, والمرحوم Rabasyah bin Ilyas, والمرحوم Muhammad Basir bin Sanusi, والمرحوم Siti Fatimah bin Tisyana, والمرحوم Ahmad Nuriyah bin Fulan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadiah Fatihah selanjutnya tentu juga untuk semua saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, ya, baik ya, yang dalam
dalam keadaan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang sedang sakit, baik yang sedang usaha, juga anak-anak kita yang sedang belajar, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tunjukkan surat Fatihah ini khusus untuk Bapak Haji Muhammad Sampas bin Muhammad Sadri, juga Sudirman bin Haji Jafar. Mudah-mudahan usahanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari segala bahaya dan bala, ya, hingga mendapatkan apa yang dikehendaki daripada hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Khususan اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا الرسول كما صلى الله بخصوص الرسول الصلاة التركية خصوصا الرسول في هذا المقام الشريف من الإنس والملائكة والجن والظالمين والغائبين الصالحين، ثم إلى الله آبائنا وأمهاتنا وجدنا جداتنا سادتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى روح الإمام العلامة صاحب المذهب الشيخ الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، وخصوصا إلى روح الإمام العلامة حجة الإسلام الشيخ الإمام الغزالي محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون وإذا بين إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فاتخذ الرسل من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أو مولانا فضل على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الله ذكر فاعلموا أنه خير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله لا إله إلا 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 الله لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nab'ath insyaallah ta'ala minal aminin. La ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله
العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاح يا رزاق يا كريم يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله
malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa kiram syai'ullahi lahum al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الكاملة والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه بالأوصاف الكاملة وعلى آله وصحبه الذين نالوا الدرجات العليا بالصدق في نصرة الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim ulama, para asatidz, para hujat, para kesepuhan, ini sepuh sahibul wilayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada seluruh rekan-rekan sahabat jamaah Majelis Taklim Santri Kolok Miftahus Sa'adah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita dari rumah ke tempat yang penuh barokah ini ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hingga sampai kepada kita umatnya yang masih istiqamah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan solawat yang kita panjatkan, solawat yang kita kumandangkan menjadi syafaat bagi kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rekan-rekan sahabat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bersilaturahmi, bermuajahah dalam kajian taklim istiqomah kita yang biasa kita laksanakan setiap Jumat malam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan barokah ngaji yang kita laksanakan pada malam hari ini Allah buka futur dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Amin. Allah curahkan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan barokah ngaji yang kita laksanakan pada hari ini juga menjadi penambah kita, menjadi pemberat kita daripada timbangan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu mari sama-sama kita lanjutkan kembali pengajian kita melalui kajian di sesi pertama sebagaimana biasa, yaitu kajian hadis arba'in nawawiyah yang alhamdulillah pada pengajian kita malam hari ini masuk kepada al-haditsus sadis, hadis yang ke sadis Samin. al-haditsus samin, hadis yang ke 8 ya, benar ya. Ya benar-benar itu mah Haji Anur itu bukan baiknya.
Silakan dibuka yang punya kitabnya Al-Hadis Samin, kitab Arba'in Nawawiyah Al-Hadis Samin. Yang punya kitab silakan dibuka. Yang belum pegang kitab dulunya aja, insya Allah dapat pahala. Nyandarnya dapat pahala, ngantuknya dicatat pahala, insya Allah. Garuk-garuknya juga insya Allah dapat pahala. Karena duduk di majelis taklim begitu. Majelis taklim santri kolot, santrinya rata-rata sudah pada kolot, udah bau-bau budi dan bau mah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsus Samin, hadis yang ke-8. Ani bin Umar, dari Ibni Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada keduanya, Umar dan anaknya. Anak Rasulullah, anak sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul. Apa sabda Rasul? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Umirtu, aku diperintahkan, kata Nabi, aku diperintahkan. Yang perintah siapa? Allah. Yang diperintahkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nasa, an uqatila, memerangi, an-nasa, manusia. Aku diperintahkan memerangi manusia hatta, sehingga yashhadu, itu manusia bersaksi, bersyahadat Allah ilaha illallah, bersyahadat la ilaha sama sekali tidak ada ilah, sama sekali tidak ada sesembahan, sama sekali tidak ada Tuhan illallah, selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi yang diperangi oleh Nabi apa ini? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat. Yang diperangi oleh Nabi apanya? Manusia itu namanya am, ada khos. Kalau dalam kriteria nahu ada am, ada khos. Ya ayuhan nasu man, anas am, man khos. Anas umum, man siapa orang, khos. Berarti yang diperangi sama Nabi siapa nih? Yang diperangi Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka yashhadu, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur. Berarti diperangi manusianya siapa nih? Diperangi akidahnya, musyrikan kan gitu. Yang diperangi akidahnya. Karena fitrahnya manusia diturunkan di muka bumi sudah berakidah, sudah bertauhid, sudah bersaksi kepada Allah. Kapan bersaksinya manusia kepada Allah? Ketika rohnya mau dimasukkan ke dalam rahim yang ada di dalam mau dimasukkan ke dalam janin yang ada di dalam rahim. Kan gitu Al-Qur'annya. Begitu ketika pengen dimasukkan ini roh ke dalam janin yang ada di dalam rahim, kan gitu. Ditanya sama Allah sebelum dimasukkan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Alastu birabbikum, bukankah Tuhanmu? Dijawab sama roh, oh bala syahidna. Tuh syahidnya lihat, roh menjawab, bala tentulah syahidna, kami bersaksi. Apa bersaksinya? Roh bersaksinya la ilaha. Tuh pertama kali bersyahadat roh kita sebelum bersatu dengan jasmani kita. Jasmani itu kendaraan, jasmani itu kendaraan ini. Bisa jadi kendaraan, bisa jadi masjid, bisa jadi musola, bisa jadi bar, nah kan gitu ya. Bisa jadi dapur, nah ini jasmani. Bergantung ya maunya roh kita ini ya yang ada di dalamnya.
Begitu. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi diperangi apa ya bagi manusia ini? Akidahnya yang diperangi. Bukannya perang itu, memerangi akidahnya, memerangi kebodohan, memerangi kebodohan. Nah itu namanya bahasa tinggi kan gitu ya. Memerangi kemiskinan. Pakai apa memerangi kemiskinan kan gitu. Berarti memerangi manusia akidahnya. Itulah diturunkan Rasul, itulah diturunkan Al-Quran. Fungsinya memerangi manusia dalam hal akidah. Apakah sekedar hanya akidah? Tidak. Nanya sendiri, jawab sendiri, kan gitu ya. Apalagi wa yuqimus sholata. Bagaimana tuh teks lain bahasa Arab ke atas itu? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka menegakkan sholat gitu. Jadi kalau panjang itu bahasa Arab, kalau panjang gitu. Aku memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat la ilaha illallah. Aku memerangi manusia sehingga mereka menegakkan sholat. Terus gitu, kalimatnya diulang-ulang. Makanya pakai wa'ato untuk mempersingkat. Kan gitu. Nah, berarti kalau punya sehingga mereka menegakkan sholat yang diperangi manusia apa itu? Apa itu? Yang pertama diperangi manusia akidahnya. Yang kedua sehingga mereka menegakkan sholat yang diperangi apa itu? Syariat. Berkaitan dengan syariat memang betul. Syariat am. Ego ketuhanannya, egonya manusia itu yang diperangi. Sehingga mau tunduk kepada Allah kan gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang dengan egonya ini ya, nafas jiwa kadang-kadang menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Adakah dalilnya? Emang kata si Raden? Enggak ada dalilnya. Al-Quran, hadis, apa kata-kata Kiai Ustaz? Al-Quran langsung. Mana Al-Qurannya? Afaro'aita manittahoda ilahahu hawahu. Afaro'aita, tidakkah kau melihat man, orang, ini orang nih, manusia nih, ittahoda, yang menjadikan ilahahu hawahu, hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Makanya supaya jangan kasarnya manusia yang hawa nafsunya menjadi Tuhan, harus tunduk perintah Allah. Tunduk yang pertama kali dan paling utama adalah sholat. Kan gitu. Bedah-bedah dah itu. Kan gitu. Yang bedah hadis kan. Itu baru kulitnya, sisi dalam kulitnya, belum daging mah gak sanggup kita. Wa yu'tu zakata, dan aku memerangi manusia sehingga mereka menunaikan zakat. Sama masih hawa nafsu nih ya. Fa'idha maka apabila fa'alu, manusia melaksanakan semua itu, melaksanakan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kemudian manusia sudah melaksanakan sholat berikut dengan syarat rukun dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Apa? Makanya kitab Fathul Mu'in bab pertama itu kitab fikih tinggi Pak, kitab fikih tinggi, kitab Fathul Mu'in bab pertama itu bukan bab sholat, bab sholat. Kitab fikih yang lainnya langsung bab sholat dulu ya. Tapi kitab Fathul Mu'in langsung bab sholat. Intinya di sholatnya. Semua perangkat fikih yang ada di bawah itu intinya buat sholat. Nah, baru kemudian syarat sah sholat, syarat wajib sholat, ya, sunnah sholat, hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Apa? Pertama, bersuci. Bersuci ada dua, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Dibahas lagi di fikih itu. Suci dari hadas kecil, bab wudu. Suci dari hadas besar, bab mandi, wudu dan mandi. Kemudian lagi ada lagi yang berkaitan dengan bersuci, yaitu istinja, cebok. Bab cebok dibahas, bab kencing dibahas, bab dibahas cara ceboknya. Apalagi berkaitan dengan suci.
Kemari. Satu kolot. Kolot. Apa lagi? Bab najis. Gitu. Sebab najis juga menjadi penghalang sholat. Dari mulai bab istinja, bab bersuci, suci besar, suci kecil, kayak gitu. Bab cincin, bab kemudian bab najis, bab cebok, kayak gitu kan. Membersihkan najis. Itu semuanya berkaitan untuk mensucikan sholat supaya sholatnya benar. Makanya kita Fathul Bait bab sholat dulu baru ke bawah merembet. Sedangkan kitab-kitab yang lain pas bab bersuci lihat sampai bab bersuci dulu sholat ibadah atau kan ini. Nah itu tadi itu ya. Jadi fa'idha fa'alu dzalika, apabila manusia telah melakukan semua dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, asomu minni dima'ahum, asomu maka mereka telah menjaga, memelihara, kan maksud terpelihara. Asomu maka mereka telah menjaga atau memelihara minni dariku kata Rasul, dima'ahum darah mereka, haram darah mereka untuk diperangi. Nah, kayak gitu. Wa amwalahum, dan mereka telah memelihara dan menjaga harta-harta mereka. Illa bihaqqil islami, kecuali dengan hukul Islam, dengan hak-hak Islam yang memang kasarnya melanggar. Udah dia orang Islam, mengucap dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Nah kemudian ada hak-hak Islam. Hak Islam itu ada dua, ada hakullah dan hakul adami. Kecuali mereka melanggar hakullah dan hakul adami, baru nanti ada hukuman. Kan gitu. Baik hakul adami yang disengaja atau hakul adami yang tidak disengaja. Kok ada hakul adami yang tidak disengaja? Ada. Kalau kecelakaan nabrak orang, ada di pikirnya. Kalau namanya sampai orang yang meninggal, namanya membunuh tanpa sengaja. Dulu kalau dia membunuh bukan nabrak orang, nggak ada mobil, dulu berburu. Wah, pas berburu, tentunya ada orang lewat. Malah orangnya yang kena mati, bayar dia. Namanya bukan membunuh. Yang disebut membunuh pada saat hukum Islam adalah dilakukan dengan sengaja. Tidak sengaja bayar dia lumayan mahal kan gitu. Nah, illa bihaqil Islam, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan hak Islam. Wa hisabuhum, dan hisabnya mereka orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan sholat, menunaikan zakat, Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Allah yang tangani langsung orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, orang yang menunaikan sholat, dan orang yang menunaikan zakat. Allah langsung tuh, berarti kan ketemu sama Allah di akhirat nanti. Ya kadang-kadang ada orang-orang yang nggak pernah dilihat sama Allah, banyak tuh orang-orang yang nggak pernah dilihat sama sekali sama Allah tadi itu. Wa hisabuhum, dan hisabnya pemeriksaan perhitungannya mereka manusia tadi yang mengucapkan dua kalimat syahadatnya mantap, sholatnya mantap, menunaikan zakat istiqamah, Allah Ta'ala, Allah nanti yang jaminkan gitu. Rawahu, ini hadis diriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hadis tasi wa wallahu a'lam bishawab. Udah ngaji enggak usah banyak-banyak. Sedikit tapi mantap. Nah, kan gitu. Enggak pakai kolkol lah. Kalau pakai kolkol mantap, Bu. Nah, kan gitu. Ya lagi kumat. Mantap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayatul akhir, ayat yang berikut. Masih surat Balad. Ayat Min ayat sadisah. ayat 6. Ngalap barangkali kita baca dulu dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillun bihadzal balad. Anta hillum bihadzal
hadzal balad wa walidin wa ma walad wa walidin wa ma walad. laqad khalaqnal insana fi kabad Laqad khalaqnal insana fi kabad. ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. yaqulu ahlaktu malan lubada Yaqulu ahlaktu malan lubada. ayahsabu an lam yarahu ahad Ayahsabu an lam yarahu ahad. alam naj'al lahu 'ainayn Alam yaj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahum najdayn wa hadaynahu najdayn falaqta'amal 'aqabah falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah ma adraka mal 'aqabah fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha matrabah yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ulaika ashabul maimanah أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Kita masuk kepada surat Al-Balad ayat ke-6. Kita hangat-hangatkan dulu terlebih dahulu ilmu tajwidnya yang sudah kita hatamkan 2 kali. Hatam 2 kali. Yang penting hatamnya bisa urusan Allah. Tulisannya udah hatam berapa kali tajwid 2 kali. Bisa urusan Allah. Bisa Cuma namanya ngeles kan gitu. bisa insya Allah. Gitu. Yang penting niatnya kita untuk bisa ibadah kepada Allah dengan baik. Oh gitu. Ikhtiarnya urusan kita. Bisa apa enggaknya nanti urusan Allah. Tapi biasanya orang kalau udah ngegali ada tapaknya. Khatam 2 kali ada tapaknya dan gitu. Entah tapaknya jelas atau orang meremuk kita nggak tahu. Surat Al-Balad ayat 6 kita hangat-hangatkan terlebih dahulu ilmu tajwidnya. Yaku ada kau bertemu ujung setelah domah mato ahlaktu tidak ada hukum ma ada mim bertemu alif setelah fathah mato lalu ada tanwin bertemu lam ma lalu suara tanwin hilang masuk ke dalam huruf lam idgham Bila gunna lu ada fathah tanwin yang
diwakafkan, maka suara tanwin hilang, akhir kalimat dibaca panjang. Mat iwat anit tanwin. itu nerangin sendiri, jawab sendiri. Gitu. Namanya juga ngaji bahasa trikolog, gitu. Dapat 1 hilang 5, dapat 5 hilang 7. Gitu. Yang penting duduk di majelis taklim. Ayah sabu alam ayah tuh, awas tuh, sama kayak yang nomor tuh, huruf H itu hamas itu ada desahan, ya huruf jangan gitu, hamas dengan ayah ya hamasnya harus keluar. Ayah sabu alam nomati ketemu lam suara nomati hilang masuk ke dalam huruf lam idgham bila Gunnah. lam ya ada mim mati bertemu yang selain huruf mim dan ba. Izhar. Siapa? Berapa hukum mim mati? 3. Ya, nanya sendiri, jawab sendiri. Mim mati 3. Pertama mim bertemu mim idgham Mimi. yang kedua mim bertemu Ba. ifa. Safawi. Yang ketiga mim bertemu selain Mim huruf mim dan ba. Itu huruf 3 ya 24 selain mim dan ba berarti 26 ketemunya. Idhar Syafawi. Mimnya dibaca jelas, namanya idhar Syafawi. Mim matinya dibaca jelas. Kalau mim mati dibaca jelas, mimnya jangan digoyang Goyang. kayak lagu koplo, jangan. Ayah sabu alam ya rohu, nggak boleh alam ya rohu, nggak boleh ditahan, nggak boleh digoyang-goyang. Idhar matinya jelas, nggak boleh ragu-ragu. Ya, sebabnya kalau matinya ragu-ragu bingung kita nanti dia. Ini loncat belum kan gitu. Ayah sabu alam ya rohu dohir di antara dua huruf hidup namanya maksilah. Silah qawilah. Dohir di antara dua huruf hidup namanya maksilah. Setelah dohir berupa alif qawilah. Jadi maksilah qawilah. Cirinya ada bendera kan gitu. Bukan bendera kuning, bukan. Putih, hitam. Ayah satu alam ya rohu ahad Qalqala. Kubra. Kenapa disebut dengan hukum qalqalah kubra? Hukum qalqalah itu Dimatikan. sebab apa? Begitu. Udah segitu aja. Tadi panjang-panjang sampai keburu imsak kan gitu. Bubur dingin tuh. Ya. Bakwan dingin lagi kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kita jelaskan dari ayat pertama sudah dijelaskan bahwa Allah bersumpah. Ya. La uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negara ini, kota ini. Ya. Yaitu kota Makkah. Kemudian Allah lagi, kemudian nama jumlah muqaridah. Setelah Allah bersumpah dengan kota Makkah, ada kalimat sisipan. Kalimat sisipan itu disebut dengan jumlah muqaridah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat majemuk bertingkat. Itu kata sekolah. Kalau dalam kitab disebutnya jumlah muqaridah. Setelah Allah bersumpah ada sisipan. Apa sisipannya? Wa anta hillum bihadzal balad. Sedangkan engkau hillum bihadzal balad. Hillum kemarin sudah tafsirnya. Yang pertama hillum bertempat tinggal, lahir di kota ini. Yang kedua hillum bermakna halal. Engkau bebas melakukan apapun di kota ini. Kan gitu. Walaupun kasarnya rumah orang kafir boleh dimasukin. Kan gitu. Siapa yang berlindung ke rumah Abu Sufyan aman kan gitu. Gitu. Kemudian sumpah yang berikutnya wawalidin wa ma walad. Demi walid, siapa walid? Dalam ilmu tafsir Nabi Allah Adam. Wa ma walad anak Adam. kan gitu. Bahkan hukum itu terkena kepada anak Adam. Kenapa pakainya Nabi Adam dengan nama anak Adam? Kalau Nabi Adam diambil dari 7 tempat, 7 tanah. Anak Adam dari saripati tanah. Kan gitu. Laqad khalaqal insana fi kabad. Isi sumpahnya. Setelah Allah bersumpah dengan bihadzal balad wa walidu wa mawalad, ya. Wa ta'il bihadzal balad itu namanya jumlah muqaridah, ya. Setelah Allah bersumpah dengan la uqsimu bihadzal balad dengan nama kota Mekah, bersumpah dengan Adam dan anak cucunya, baru isi sumpahnya apa? Laqad khalaqal insana Sana fi kabad. Sungguh
benar-benar khalaqna, kami telah menciptakan al-insana manusia fi kabad, dalam keadaan bersusah payah. Susah payah itu ada dua. Susah payah dalam keadaan prosesnya dari alam ruh ke alam rahim ke alam dunia. Susah payah dan pada setelah lahir di dunia dalam keadaan payah muak, udah itu diikat di baru, nggak bisa jalan, digendong, makan coba bubur, nggak boleh makan sambal, apalagi bakwan, kan gitu ya. Susah payah merangkak, merondang, gigi belum ada, kan gitu ya. Gigi belum ada kenapa? Karena anak orang masih menyusui, sebab kalau ada giginya habis semuanya kejar dulu gigitin, kan gitu ya. Kan gitu. Kayak bapaknya tuh giginya kayak gigi kapak tuh kan gitu ya. Jatah anaknya ke bapaknya lagi kan. Ya, coba pulang kampung lagi ngomong di situ dulu. Fi kabar, dalam keadaan susah payah menghadapi musibah di dunia, kan gitu ya. Karena memang banyak kan perintis bukan pewaris, kan gitu ya. Susah di dunia, gitu. Karena Allah yang menetapkan lahir dari mana kita tidak bisa pilih. Saya pengen pilih lahir dari orang Jawa, nggak bisa. Ternyata lahir dari orang Batak, lahir dari suku Jawa, Batak, Sunda, Madura, segala macam, semuanya adalah pilihan Allah. Yang penting yang Allah berikan nanti di depannya. Gitu. Setelah itu baru kemudian Allah menyindir kepada seseorang ya, yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya kuat. Apa kata Allah di ayat 5? Ayat sabu alaiya qadiru alaiyahat. Ayat sabu, apakah manusia menyangka, apakah manusia menduga alaiya qadiru, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih kuasa alaihi, atas orang tersebut, ahadun, seseorang pun. Apakah seseorang menyangka tidak ada yang lebih kuasa, tidak ada yang lebih kuat dari dia? Itu maksud kita. Ini nyindir kepada salah satu kafir Quraisy yang memang kuat, perkasa dan kaya raya. Namanya Asad ya, dari kalangan kaum Quraisy, terkenal dengan kekuatannya juga, kehebatannya juga, orang kaya kan gitu, luar biasa, udah gagah, kuat, punya, kalau bahasa kita ahli bela diri lah juga kan, jago berantem, dan kemudian juga orang kaya juga gitu. Apa kata orang yang kuat ini merasa kuat? Ya, udah jadi kan merasa hebat, udah fisiknya mantap, kuat, jago ilmu bela diri, jago perang, hartanya banyak, punya pengaruh, tokoh masyarakat, kan gitu ya. Dia merasa dia paling hebat, nggak ada lebih hebat dari dia, gitu. Ya dulu orang ini mau mengisi Asad nih. Ahlaktu malan lupakan, kalau diputus begitu. Ahlaktu, aku telah menghabiskan, maka asalnya membinasakan, menghabiskan. Ahlaktu, aku telah menghabiskan, kata Asad, kata orang ini yang merasa kuat, malan, harta yang banyak, malan lubadah, harta yang banyak, maksudnya aku telah mengeluarkan harta yang banyak. Tujuannya apa dia mengeluarkan harta yang banyak? Dijelaskan di dalam tafsir Munir. Ayat ahlaktum yaqulu ahlaktum ahlal lubada. Dijelaskan ayat yaqulu insanu, berkata manusia, insan yang disebut insan di sini adalah Ladah bin Asyad dan Walid bin Mughirah. Ya, orang-orang tokoh-tokoh peduli, tokoh juragan, tokoh masyarakat juga, tokoh juragan juga, kuat juga, jago perang juga. Ahlaktu malan lubada, ay anfaktu malan kasiron. Anfaktu, aku telah mengeluarkan malan, harta, kasiron yang banyak, fi adawati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Aku telah mengeluarkan harta yang banyak untuk memusuhi, untuk berperang, untuk bermusuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau mengeluarkan harta yang banyak untuk musuh berarti apa? Untuk menjatuhkan musuh, untuk mematahkan musuh. Nah, gitu. Habis dia hartanya dipakai buat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ada nggak apa yang terjadi kan kalau dalam sejarah, segala sesuatu yang terjadi masa lalu akan terulang pada masa sekarang. Hanya kronologinya orang-orangnya berbeda. Ada nggak orang sekarang ini yang mengeluarkan harta begitu banyak untuk musuh kiai, untuk musuh ulama? Oh banyak.
mendingan daripada harta ini pakai buat musik jahit, mendingan cari awalnya deh, wawi deh, sunnah begitu. Salah tuh orang bohong. Ya. Bayar perempuan buat fitnah kiai, gitu. Bayar media sosial buat ngejatuhin ulama, begitu. Ahlak tumalan lumbada ayam faktu malan kasar fi adawati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falam yanfa'ni dzalika syai'an, tetapi tidak bermanfaat. Hartanya habis gak karu-karuan, Nabi mah dilindungi oleh Allah. Habis juga karu-karuan tadi. Gitu. Baru kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya. Ayat sadu alam yarahu ahad itu. Ayat satu, apakah dia menyangka ini tadi nih orang-orang tadi nih ya, yang tadi berpuasa gagal jago perang juga habis hartanya buat memusuhi Nabi. Ayat satu, apakah dia menyangka alam yarahu ahad, alam yarahu, tidak ada seseorang pun yang melihat kepada perbuatan dia. Nah, apakah dia nggak dipantau tuh kan gitu? Pasti ada yang mantau. Siapa yang mantau? Allah. Kan gitu. Hartanya dari Allah, badannya gagah dari Allah, jago bela diri, ilmunya dari Allah, kan gitu. Nah, tadi semuanya dari Allah, dipantau sama Allah nih, kan gitu. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam Tafsir Munir. Ayah sabu alam yarahu ahad, maksudnya ayah sabu hadat insan, apakah ini manusia enggak menyangka annahu lam yarahu ahadun, bahwa sesungguhnya tidak ada melihat seseorang pun. Apakah dia menyangka tidak melihat seseorang pun? Pasti ada. Kalau manusia yang melihat, Allah maha melihat. Allah Ta'ala, tetapi Allah melihat, kan gitu. Allah Ta'ala melihat. Karena hina nih, jelaskan Allah melihat nih. Hina karena yunfiqu, ketika dia mengeluarkan hartanya untuk memusuhi Nabi, mengeluarkan hartanya untuk menggagalkan dakwah Nabi, mengeluarkan hartanya untuk menjegal Nabi. Kalau dulu Nabi, ada orang-orang zaman sekarang yang rela mengeluarkan hartanya untuk menjegal dakwah Islam, rela mengeluarkan hartanya untuk menghalang-halangi dakwah Islam, untuk menyesatkan generasi Islam. Ada kan gitu. Apa yang terjadi pada masa lalu terulang pada masa sekarang. Makanya ngaji tafsir itu jangan cuma masa lalunya doang. Coba korelasinya dengan keadaan sekarang bagaimana nih? Cari sama kita. Oh, ternyata ada aturan-aturan. Kenapa? Dulu orang-orang dulu pada jago-jago ngaji masih kecil, karena masuk SD-nya jam 7.15, pulangnya dohor. Makanya habis subuh ngaji dulu, kan gitu. Pulang dohor, ba'da dohor langsung madrasah ibtidah. Iya, bisa ngaji. SD lulus, ibtidaiyah lulus. Gimana cara supaya anak-anak Islam pada bolos kok kagak bisa ngaji? Bikin peraturan, masuk sekolah setengah 6 subuh, ya, jam 6 subuh udah berangkat sekolah, pulang setengah 3 bel, tek setengah 3 sampai rumah jam 3, capek tidur, sholat kagak, udah capek malamnya udah bikin les, dibikin les ini, les itu, akhirnya ngaji ketinggal. Tampak lagi masing-masing punya HP yang bagus-bagus, boro-boro ngaji. Nah, harta dikeluarkan, rela mereka mengeluarkan harta buat mencegah Islam. Yang dicegal apa ya Islamnya? Generasinya. Bukan santrikol mengapa kami dicegah sekarang lagi Budi Dharma. Yang dicegah generasi Islam, dicegah itu supaya jangan bener santrikol yang mau akhirat dah gitu. Biar aja santrikol bisa ngaji, yang penting anak-anaknya jangan. Tuh, gitu. Bapaknya ngaji, anaknya mau di mana tahu, ngamplang. Udah strategi mereka. Kenapa? Karena anaknya masuk jam 6, pulang setengah 3. Apalagi sekolah khusus, masuk jam 6, pulang setengah 5. Gitu. Akhirnya madrasah bangkrut, tutup, nggak ada lagi madrasah ibtidah. Iya, kenapa? Karena waktunya berbenturan dengan peraturan sekolah. Tuh, itu baru satu tuh. Gitu. Harus dibaca nih. Kenapa keluar keputusan ini? Gitu. Banyak. Terus kan, sebelum subuh.
Mana motor mau disemprot lagi kan? Mana tuh kau hilang? Ayat 8. Alam naj'al lahu ainai, itu Allah mungkin nih, Allah ini orang berkuasa, hartanya banyak, ya, punya kemampuan, punya skill, bela diri segala macam, ilmu bisnis ya, tapi hasil hartanya dipakai memerangi Nabi, disindir sama Allah. Hakikatnya semuanya Allah kasih ilmunya. Alam naj'al lahu ainai, tidakkah naj'al, kami menjadikan lahu untuknya ainai, dua mata. Mari kita lihat tafsir Munirnya. Alam naj'al lahu ainain, tidakkah kami telah menjadikan lahu untuknya, ini orang nih ya, untuk insan manusia ya. Tidakkah kami telah menjadikan untuk insan manusia ainain, dua mata, yang zuru, yang melihat itu orang manusia bihimat dalam kedua mata tersebut, walisanan, nah, dan Allah telah menjadikan lisan yang tiku, yang berbicara itu manusia bihi, dengan lisan, bicara pakai lisan. Jendelanya mata, dua mata, jendela penglihatan, lisan jendela ucapan. Wasyafatain, dan Allah juga menciptakan dua bibir. Apa fungsi bibir? Kata Syanawi, yasturu bihi ma'fahu, sehingga orang itu bisa menutup mulutnya. Allah ciptakan dua bibir untuk menutup mulut. Kadang-kadang menutup mulut baik, kadang-kadang menutup mulut jelek gitu ya. Gitu. Terus belum tuh, soalnya belum nih, belum main. Wahadainahun najdain, wahadaina, dan kami berikan petunjuk, wahadaina, dan telah kami berikan petunjuk pada insan manusia an-najdain, dua jalan. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ayat bayyana lahu at-tariqain, bayyana, kami menjelaskan lahu untuk manusia at-tariqain, dua jalan. Yang pertama tariqul khair, jalan kebaikan, wasyarri, dan jalan keburukan. Jalannya dari Allah, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, kamu mau jalan mana? Silahkan, tapi siap dengan konsekuensinya. Kalau jalan yang baik dapat balasan yang baik, kalau jalan buruk dapat balasan yang buruk. Tuh, itu namanya makna dekat. Ada makna jauhnya, kata Syekh Nawawi. Apa makna jauh daripada wahadainahu najdain? An-najdain ay asadain. Dua jalan itu maksudnya dua puting susu. An-najdain ay asadain. Ya, sadia itu dua puting susu. Kenapa dua puting susu? Karena manusia ketika lahir langsung ini si jalan membaik, hafal mana tempat makan dia. Siapa kasih hafal? Allah. Wahadainahu, dan kami akan berikan petunjuk kepada bayi manusia yang masih jalan bayi. An-najdain, dua jalan, yaitu dua puting susu. Kan gitu. Coba ditaruh di jidat gak bakal mau dia. Tapi kalau banyak kasih di puting susu mau, kan gitu. Namanya najdain. Makanya kalau malam Jumat neng najdain, paham kan gitu. Oh, pengen neng kan gitu. Kan gitu. Pulang. Tuh, makanya dia dijelaskan oleh Syekh Nawawi, pada tafsiran dalalnahu ala sadiyain, kami tunjukkan pada manusia ketika dia dijamin bayi asadiyain, atas dua puting susu, li'annahuma kat-tariqain, karena dua puting susu seperti dua jalan, li hayatil waladi, untuk kehidupan seorang bayi. Kan gitu. Bayi yang awalnya langsung minum susu siapa? Susu asik dikasih biar sehat. Baik untuk, jangan dikasih susu sapi dulu, jangan dikasih makanan yang lain dulu, gitu ya. Pokoknya ASI dulu, paling tidak ASI itu jangan kurang dari 20 bulan. Ya, jangan kurang dari 20 bulan, karena ASI ini buat daya tahan tubuh, sehingga anak itu nanti besarnya nggak gampang kena penyakit. Ini mah biar supaya jangan kasarnya rusak amat, baru 1 bulan disusuin langsung kasih susu sapi. Kenapa? Takut rusak susunya, takut kendor. Mama sekarang itu kan takut kan kendor, terbapaknya anak-anak nggak doyan lagi, kan gitu. Bahaya nih. Terbapaknya anak-anak jalan kenceng-kenceng lagi. Bahaya itu.
Nggak apa-apa kendor, yang penting anak sehat. Bapaknya kalau baca kalau yang sultan yang lain. Pamul. Kalau kita mah kalau udah tempat susunya udah ada luarsa, udah ada luarsa semuanya ya. Kecuali mama muda, umur 60, 50 ya udah ada luarsa semuanya. Itu udah beracun itu kalau ada luarsa. Expired. Terus fala tatahamal aqabah, disindir sama Allah. Udah Allah yang kasih dua mata, Allah yang kasih lisan, Allah yang kasih dua bibir, Allah tunjukkan dua jalan, di jalan yang baik, di jalan yang buruk. Fala tatahamal aqabah. Gitu. Maka mengapa mereka tidak menempuh jalan yang sulit? Nah, kan gitu ya. Fala ketahamal aqabah, kan gitu. Maka kenapa ini insan iktahama laktahama tidak memilih al aqabah, menempuh jalan yang sulit? Gitu, maunya jalan yang gampang, jalan yang mudah. Disebutkan, bisa ditanya sama Allah. Udah Allah sebutkan aqabah. Nah, namanya apa? Nah, jumlah mutaridah, sisipan. Wa ma adraka mal aqabah, apa sih? Wa ma adraka, tahukah kamu? Apakah kamu mengetahui mal aqabah? Apa itu aqabah? Jalan yang sulit. Nih, Allah sendiri udah kasih tahu nih. Ini jalan yang sulit nih. Allah sendiri yang kasih tahu. Ya. Jadi jangan sok-sok gampang. Orang lain bilang sulit, kita bilang gampang. Berarti ketika manusia mau menempuh jalan sulit ini luar biasa. Mana jalan yang sulit jatuh? Fakku rokobatin. Fakku rokobatin. Fakku itu memerdekakan atau melepaskan. Rokobah budak, perbudakan. Melepaskan budak. Enaknya saya Nawawi bukan hanya sekedar fakku rokobatin tempo dulu. Dijelaskan saya Nawawi di sini nih. Fakku rokobatin, melepaskan, memerdekakan budak. Ahya iktaku rokobatin, memerdekakan budak. Au iqta'u katabin, atau memberikan budak mukatab, budak yang kasarnya dia cicil buat memerdekakan diri sendiri, namanya mukatab tuh. Ma yasrifu ila jihati fakaki nafsi, mempermudah, memberikan pekerjaan, memberikan sesuatu kepada budak mukatab supaya dia bisa menebus dirinya. Nah, dikasih kerjaan, budak mukatab dari dikasih kerjaan kapan mau ngumpulin duit mereka ini dipermudah kan gitu. Apalagi baru maknanya kemudian kata Syekh Nawawi, ini makna dalamnya nih, sisi dalamnya nih. Au takhrisu syakhsin min qudin au qaramin. Au takhrisu syakhsin, atau menyelamatkan seseorang, ya, atau meluruskan seseorang, min qudin, memerdekakan dari ikatan, au qaramin, atau kesedihan. Kemudian apalagi sisi dalamnya, au fakul mar'i raqabata nafsi, au fakul mar'i, atau memerdekakan seseorang, raqabata nafsi, perbudakan hawa nafsunya, dari diperbudak oleh hawa nafsu. Sulit gak tuh? Sulit. Bijtinabil ma'asi, dengan menjauhi maksiat, wa fi'li ta'ati, dan juga melaksanakan ketaatan-ketaatan, allati yasiru biha ilal jannati, yang menyebabkan menjauhi maksiat dan melaksanakan taat ini menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Sulit memerdekakan diri dari perbudakan hawa nafsu. Sebulan sekali itu Pak Ramadan. Sulit. Ngapain bilang Ramadan gampang? Ya gampang aja kalau bisa tidur bangun berumah kan gitu. Sulit memerdekakan diri dari perbuatan hawa nafsu, karena karakter hawa nafsu selalu bertentangan dengan syariat Islam. Mau pengennya yang jelek-jelek aja. Jadi fakkur rokobatin bisa memerdekakan budak yang sebenar-benarnya pada masa yang lalu. Fakkur rokobatin, kata Syekh Nawawi, bisa juga memerdekakan diri dari perbudakan hawa nafsu. Paksa, karena hawa nafsu itu kayak jadi Tuhan. Afaro'aita manita khoda ilahahu hawahu. Tidakkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi hawa nafsu pengennya jadi Tuhan aja. Yang disebut Tuhan selalu memperturutkan hawa nafsu. Kan yang namanya Tuhan kan harus diturutin. Tuhan bilang sholat harus sholat, Tuhan bilang larang jalan, Tuhan kasih perintah jalankan. Hawa nafsu kayak Tuhan, maunya diturutin kan gitu ya.
Fakurabatin, apalagi kemudian al-idhamu fi yaumil ladzi masghaba. Al-idhamu ini jalan sulit yang kedua, it'amun, memberi makan. Fi yaumin, pada hari di masghabatin yang terjadi di situ mujaah di sini. Masghab itu mujaah, terjadinya kelapar, memberi makan pada saat-saat terjadinya kelaparan. Mana di daerah-daerah yang memang terjadi kelaparan, kasih makan. Ini mau datang ke lapar malah dipajakin, repot. Untung aja satu korban seluruh berada kan gitu. Rakyat udah susah, udah lapar, malah dipajakin. Orang di situ sebelumnya kita amun. Fiyaumin di masghaba, memberi makan pada hari yang dimana banyak terjadi kelaparan kan ini. Nah, sekali protes kepada siapa? Yatimam dza maqrabah. Ini sekali protes kepada yatim dza maqrabah, yang punya kerabat. Nah, yatim-yatim yang kerabat, orang-orang miskin kita yang masih saudara, punya adik susah, punya kakak susah, adik kakak dulu yang dibantu. Jangan orang lah. Kalau memang masih ada lebihnya, bantu orang lain terus. Itu skala prioritas keluarga dulu, di mana yang susah. Dan gitu. Bantu. Au miskinan dza maqrabah, atau skala proses kedua nih, skala proses kedua, miskinan, memberikan makan kepada orang miskin, dza maqrabah ay daftiqarin, yang benar-benar maqrabah, miskin yang benar-benar fakir. Maqrabah itu benar-benar fakir, ay daftiqarin, yang benar-benar fakir gitu. Kalau Allah sudah kasih nikmat dua mata untuk melihat, nikmat mulut untuk bicara, lisan untuk bicara, nikmat bibir, dikasih nikmat harta segala macam, kemudian dia mau menempuh jalan yang sulit ini, yaitu jalan, ibaratnya jalan yang mencari ridha Allah dengan membantu orang-orang sekitarnya, terutama kerabat-kerabat yang susah. Mereka akan undang juga menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sumakana minal ladina amanu, sumakana, maka kemudian karena adalah orang ini, kalau dia melakukan itu, minal ladina amanu, tergolong orang-orang yang beriman. Watawasau, dan tergolong orang-orang yang saling berwasiat bisabari, dengan sabar. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah, sabar duduk di majelis taklim kan gitu. Sabar kalau punya guru cerewet kan gitu ya. Sabar kalau gurunya ngamuk-ngamuk kan gitu ya. Asbab sabar kan gitu. Gitu. Watawasau bisabri, saling nasihat menasihati dengan sabar. Watawasau, saling nasihat menasihati, maksudnya saling berwasiat. Bil marhamah, bil marhamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bil marhamah. Ayat bil rahmati, maksudnya dengan marhamah itu bil rahmah. Saling nasihat menasihati tentang kasih sayang, tentang kasih sayang, bukan kasih duit, kasih sayang. Kalau kasih sayang penuh juga duit mengalir, tenang aja. Kasih sayang kepada siapa? Ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya, saling kasih sayang. Faqauluhu, maka ucapan kimusonib watawasau bisabri, saling nasihat menasihati dengan kesabaran, isyaratun, merupakan isyarat petunjuk ila ta'zimi li amrillah, kepada mengagungkan perintah Allah tuh. Watawasau bisabri, isyarat untuk mengagungkan perintah Allah. Skala prioritas perintah Allah dulu, karena memang hakikat kita diturunkan ke muka bumi untuk menjalankan perintah Allah, baru perintah yang lain, perintah orang tua, perintah atasan, perintah bos gitu. Ketika bertentangan antara perintah Allah dengan perintah yang lain, skala prioritas perintah Allah gitu.
Karena orang-orang yang benci Islam tadi di awal dia pengen menjegal Islam, tahu bahwa perintah Allah menurut Islam berdasarkan prioritas, dia bikin perintah-perintah yang lain dengan peraturan-peraturan. Nah, kan itu peraturan ini, peraturan itu. Ini mentang-mentang sekolah munafik, sekolah keren, bikin peraturan harus nasionalis, nggak boleh pakai jilbab. Sedangkan jilbab perintah Allah. Semuanya itu. Harus bisa ini, harus bisa itu. Kosong tuh nantinya. Kalau kita kaji tafsir, benar-benar perasaannya Islam benar-benar digencet habis. Kalau orang ini taat kepada perintah Allah, maka orang ini adalah orang-orang yang tergolong dari orang-orang yang beriman dan saling nasihat, nasihat terhadap kesabaran serta nasihat terhadap kasih sayang. Orang ini siapa? Ulaika ay al-mausufuna. Mereka semua orang yang disifati dengan sifat ini. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ya. Ashabul maimanah. Ashabul Maimanah merupakan orang-orang golongan kanan kan gitu. Ulaika ashabul maimanah, golongan kanan. Ay al-janibul ladzi fihi al-barakah. Yang disebut ashabul maimanah adalah golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Gitu. Wanajati dan keselamatan, mengkuli halakatin dari kerusakan. Itu ashabul maimanah, orang yang mendapatkan berkah dan keselamatan. Begitu. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masyamah. Walladzina, dan orang-orang kafaru yang menentang, kebalikan daripada ashabul maimanah, menentang, nggak mau cari jalan sulit, mau cari jalan enak kan gitu. Namun orang kafir itu orang yang menentang, tertutup hatinya dari petunjuk Allah. Makanya kafir itu kafir. Ini kan kafir nih. Ini kafir nih. Ini isinya ini kafir. Kafir itu untuk menutup. Jadi orang kafir orang yang tertutup. Ini hati ibaratnya. Kafir tertutup. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kafir itu jadi gafir. Gafir itu dalam bahasa Arab artinya helm. Gafir helm. Karena pala ketutup sama helm. Palanya nggak kelihatan, yang kelihatan helm. Padahal mah ada sesuatu berharga. Berapa sih harga helm dibandingkan dengan harga pala kan gitu. Tapi yang berharga ketutup. Nah, kan gitu. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir yang tertutup hatinya bi ayatina, dari ayat-ayat kami dan tanda-tanda kekuasaan kami, bima ansabnahu, dari ya petunjuk dalil alal haqqi, dari jalan kebenaran, dan kitabin wa hujjatin, dan kitab dan hujjah. Orang yang tertutup ini, orang kafir ini, ashabul masyamah. Mereka ashabul masyamah adalah golongan kiri, golongan kiri itu. Kemudian itu adalah golongan kiri, berarti kebalikan golongan kanan. Kalau golongan kanan masuk surga, golongan kiri masuk neraka. Golongan kanan mendapat berkah, golongan kiri mendapat hinaan, kan gitu. Siapa mereka golongan kiri ini? Alaihim narum muqsadah. Alaihim, maka atas mereka kelak golongan-golongan kiri ini narum muqsadah. Mereka akan berada di dalam api nar muqsadah, yang ditutup. Kayak itu open tuh, orang ya, mati Cina tuh dimasukin, ditutup, hasilnya bagaimana? Kosong, hancur ini abu. Cuma sekali. Kalau naruh musola di akhirat, kita ini hidup dimasukin, hancur, gosong habis, bentuk lagi, masukin lagi, hancur, gosong habis, terus gitu, nggak ada capeknya. Begitu kita kena kompor, ada. Kalau kompor kas doang, ada. Kali itu, apalagi kasar kenal gosong. Nah itu tadi tuh ancaman dari Allah untuk golongan kiri, golongan yang menentang daripada perintah Allah, bahkan berusaha menghalang-halangi dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuan dirinya jalan-jalan Allah. Menghalangi jalan Nabi berarti menghalangi jalan Allah.
Sekarang menghalangi jalan orang-orang yang dakwah ulama-ulama akhirat buat menghalangi jalan Nabi, buat menghalangi jalan Allah. Karena ulama pewaris para al ulama warasatul anbiya. Apa yang diwariskan? Dakwahnya untuk mengajarkan ajaran Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah surat Al-Balad, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan bisa menjadi tazkirah, ingatan bagi kita untuk berusaha mencari keberkahan, ya, mencari melapangkan berusaha untuk terus istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram wa ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ya mutabbir tabbir wa ya muyassir yassir wa ya musabbir sabbir. Sahih umurana wa balligh maqasidana wa qadhi hajatina وسدد ديوننا ونور قلوبنا وصحح أجسادنا واشرح صدورنا وتمم مشروعاتنا وبارك أولادنا وارزقنا وعلومنا وكل ما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.